స్టాటిక్ ఫైల్స్ దా క్లాస్ అప్రోచ్ ఫంక్షనల్ అప్రోచ్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ అదే ఎలా రన్ చేయాలంటే చెప్పాము కదా రెజ్యూమ్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ క్లాస్ అప్రోచ్ థర్స్డే క్లాస్ అప్రోచ్ చెప్తున్నాం ఇక సో ఆల్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఆడిబుల్ గాయస్ గోపి ప్రణతి సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిజాంగో సో ఏమని చెప్పుకున్నాము స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిజాంగో అంటే Django mainly works on the following structure. So ఏంటంటది so we call it as the MBT. What is the first one, guys? We do have as models. Second one is nothing but the views. Third one is nothing but the templates. అంతేనా? So out of these three we have done with the ఇదేంత అయిపోయింది మనకి వ్యూస్ టెంప్లెట్స్ అయిపోయి మోడల్స్ అవ్వలేదు ఇంకా ఓకేనా ఎంత డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడిగారంటే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిజాంగో అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి ఎంబిటి అని చెప్పాలి వాట్ ఈస్ ద ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ మోడల్స్ అండ్ వి స్టాండ్స్ ఫర్ views as well and T stands for the templates as well. So view and here we do go with as the templates as well. Let us check out with the models. So what is meant by models? So models are the classes so which are used to create the required fields for the application for the application as well. And next thing models. So models will be stored in Django. Django database. So which is the role to store the data, so Django is better to make it as a so database. So Django handles to store the data in a database, as well. And next thing super user, so it's better to make it as a so by creating super user models can be created in Django, so in a Django as well. So next thing so these are the various models. Involved. These are the various models involved as well. So what are involved? So what are those? The first one is nothing but the here we have is the char field. Char field of maximum underscore length as well. Maximum underscore length is equal to some value like this. So here so it is used to insert the characters so which are given within the strings as well, within the strings as well, within the strings as well. And what is the next one here? We do have as the text field as well. What is this text field? Means so it is used to insert the large sentences, paragraphs, etc. into the table as well. So next thing, the third one. So here we do have as the integer field. So I think not integer, it is so integer field as well. So why we have to use the integer field means so here it is used to insert the integer values into the table. So into the table as well. And next thing here we do have the next thing here we have as a float field. So here we have as the float field as well. So what is this float field? We parameters పెట్టుకుందాం
So parenthesis, here also I need to go with the parenthesis lines. So float field. What is this float field? What is this float field? So float field is used to insert the floating values into the table. Floating values into the table as well. Floating values into the table as well. Next thing, fifth one is nothing but so boolean field. So boolean field as well. So Boolean field as well. Boolean field as well. What is this one? So it is used to insert either true or false. Either true or false into the table. Either true or false into the table as well. Into the table as well. So this is the Boolean field. And what is the next one here? We do have the image field. We do have as the image field as well. So what is this image field? Why we have to use this image field? So it is used to insert the image into the table so through media URL. Next thing, so date field, here we have as the date field as well. So why we have to use this date field? So it is used to insert the date into the table. Next thing, so time field, here we have as the time field as well. So why we have to use this time field? So it is used to insert the time into the table as well. And next thing, here we have as, so after that, email field. So email field as well. And here we have to mention there like, so it is used to insert the email into the table. చాలా ఉంటాయి ప్రెసెంట్ కి as of now I'm ending with this. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నా దగ్గర ఒక ఎంప్లాయీ డేటా ఉందన్నమాట. సో ఎంప్లాయీ కంటే ఏమేమి ఉంటాయి యాక్చువల్ గా? ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, కంపెనీ, శాలరీ, తర్వాత తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఏ రోజున జాయిన్ అయ్యాడు, తన ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, అలా నాకంతా కూడా ఒక డేటాబేస్ సెటప్ చేయాలి నేను. ఓకేనా? వాట్ ఎవర్ ద డేటా హ్యావ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ, ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ద డేటా విత్ ఇన్ ద డేటాబేస్ యాజ్ వెల్. దాని అంతటి కూడా నేను ఒక డేటాబేస్ ని మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. ఇన్ దట్ కేసెస్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ మోడల్స్ యాజ్ వెల్. అర్థమైందా? సో మెయిన్ థింగ్ ఏమని చెప్తున్నా ఇక్కడ, మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. క్లాస్ అంటే ఏమని చెప్పాం మనము ప్రీవియస్ గా? బ్లూ ప్రింట్ అవుట్ టెంప్లెట్ అని చెప్పాం కదా. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్లాస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. Same thing here also. If you want to go with an application requirement, you need to go with all these fields as well. ఇంకా చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. డేట్ టైమ్ అనేసి, ఈమెయిల్, మొబైల్ ఫీల్డ్ అనేసి. హియర్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ విత్ దిస్. ఓకేనా? అది మోడల్స్. సో ఆ స్ట్రక్చర్స్ లో ఫస్ట్ మోడల్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో we have done with the first one as well. And what is the last one? So what is the second one, guys? Here we do have as a views. So what is the views here as well? So views is used to display the presentation logic. So not presentation, guys. It is a business logic. So business logic on the web page as well. Next thing, so views can be achieved by the following. So how we can follow, guys? The first one is nothing but by using functional approach, and second one is nothing but by using class approach as well. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ గానే, ఫంక్షన్ తో HTTP రెస్పాన్స్ చేయాలన్నా అప్పుడే చెప్తా, ఏది కావాలన్నా ద మెయిన్ థింగ్ హియర్ వి హావ్ టు వర్క్ ఆన్ విత్ ద వ్యూస్ యాస్ వెల్. వ్యూస్ లేకపోతే మనం ఎంత కోడ్ రాసినా ఏది రాసినా సరే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. అది దాంట్లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా? సో హియర్ వి కెన్ అచీవ్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ అప్రోచ్ అండ్ యాస్ వెల్ యాస్ ద క్లాస్ అప్రోచ్. సో నేను ముందే చెప్పాను వాటికి ఎలా వర్కౌట్ చేయాలనేసి. డెఫ్ అని పెడితే ఫంక్షన్ అవుతుంది. క్లాస్ తీసుకొని వ్యూలోని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ చేయాలి, అక్కడ ఇంక్లూడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి, like get function తీసుకోవాలి. So that is about the views as well. And next thing, what is the third one, guys? Here we do have as templates. So here we have as the templates as well. So what is this templates? Here we have as templates are used to display the perspective logic or
perspective logic, or here is better to make it as a so front end of the web page, front end of the web page. So through static files as well. చెప్పుకున్నాం కదా స్టాటిక్ ఫైల్స్ ఏం చేయాలనేసి. నెక్స్ట్ థింగ్, so to upload an image, video, next so CSS properties, JavaScript, etc. Static files plays a key role. Static files plays a key role. Next thing, ఓకేనా, చెప్పుకున్నాం కదా టెంప్లెట్స్ అనేవి. సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంట హియర్, why we have to go with this one guys, views అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తామంట, views. సో హియర్ వి యూజ్ ఫర్ ద బిజినెస్ లాజిక్. బిజినెస్ లాజిక్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి, మనం ఫర్ లూప్ లో చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా స్టార్టింగ్ లోని, ఫర్ లూప్లు, ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడం, కోర్ పైథాన్ అంతా కూడా, అదంతా కూడా బిజినెస్ లాజిక్కే. ఓకేనా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బిజినెస్ లాజిక్. ఏదో అనేసుకోకండి బిజినెస్ లాజిక్ అంటే. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ వై వి హావ్ టు యూజ్ ద టెంప్లెట్స్ గైస్. సో హియర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బదులు మనం ఏం చెప్పాలంటే ఇక్కడ పర్స్పెక్టివ్ లాజిక్ అన్నాం అనమాట. ఏమంటాం దీన్ని, పర్స్పెక్టివ్ లాజిక్. పర్స్పెక్టివ్ లాజిక్ అంటే ఏంటంటే చూడడం అనమాట. మామూలుగా పర్సెప్షన్ అంటారు కదా, పర్సెప్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, చూడడం. అంటే ఒక్కొక్క థింగ్ ఒక్కొక్కలా చూస్తారు కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ ద పర్స్పెక్టివ్ లాజిక్. అంటే పర్స్పెక్టివ్ లాజిక్ యూస్ చేసి మనం టెంప్లెట్స్ అన్న చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డిజాంగో. ఎప్పుడైనా సరే ఎలాంటి పొజిషన్ ఉన్నా సరే కూడా, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్, ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ దట్ వన్ ఈస్, ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిజాంగో అంటే ఏం చెప్పాలి, MVT. What is meant by M there? Models, views, templates. What is meant by models? Models is nothing but it is a class which is used to build the application. దాని మోడల్స్ అంటాము. వ్యూస్ అంటే దేని యూజ్ చేస్తామంట, సో టు ప్రెజెంట్ ద బిజినెస్ లాజిక్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. అండ్ హియర్ హౌ కెన్ వి అచీవ్ ద వ్యూస్, బై యూజింగ్ ఫంక్షనల్ అప్రోచ్ అండ్ బై యూజింగ్ క్లాస్ అప్రోచ్. తర్వాత యూఆర్ఎల్స్ పెట్టుకోవడము, గెట్ ఎలా పెడతాము, అవన్నీ మీరు చెప్పుకుంటారు. నెక్స్ట్ టెంప్లెట్స్, వై వి యూజ్ ద టెంప్లెట్స్, ఇట్ ఇస్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద పర్స్పెక్టివ్ లాజిక్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఓకేనా, మన HTTP రెస్పాన్స్ చేసినా, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా రెండర్ యూజ్ చేసినా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్స్ అండర్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ, వీటిలోకి వస్తాయి. అర్థమైందా. సో ఆమె క్లియర్ గాయ్స్, ఎవ్రీవన్, ఆన్లైన్ పీపుల్, గోపి ప్రణతి, ఎస్, జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడ. సో హియర్, సో commands for creating the models, జాగ్రత్త వినండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, సో to make migrations, what is the command for that, yeah, I need to mention there like python manage.py, make migrations, to migrate. So what is this use of the migrate here? So I need to mention there like python manage.py, migrate as well. Next thing, so to create a super user, so how can I create the super user guys, python manage.py, so create a super user, next thing, so to run the application, so em cheyalante application run cheyalante, yes sir, python manage.py, run server, http://127.0.0.1/8000/admin అని టైప్ చేయాలన్నమాట. ఇంతవరకు మనం ఇక్కడ రాసేవాళ్ళం కదా, ఇది పెట్టేసి T1 అని, స్టాటిక్ 1 అని, రెజ్యూమ్ 1 అని పెట్టాం కదా. ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ దేర్ యాస్ ద admin as. అర్థమైందా, ఎస్. సో హియర్ what is meant by make migrations, as well. So here it is used to create the models which are declared in the models.py file, and migrations, as well. Why we have to use the migrations?
And next thing, so why we have to use the migrations? So it is used to create the object in the database. Create the object in the database. So which are represented, in models.py, which are represented in models.py. So through which are represented in admin.py. So not admin.py through models.py. జాగ్రత్త వినండి, కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ ఇది, కొంచెం కాదు మొత్తంకి లెంతీ ప్రాసెస్. చాలా జాగ్రత్త వినండి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే వెనెవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ మోడల్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనమాట. బేసిక్ గా 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. నాకు వాళ్ళకు డేటా కావాలి. వాడి నేమ్ ఏంటి, వాడి ఐడి ఏంటి, ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు, ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, నాకు ఆ డేటా అంతా కావాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది చెప్పండి, బేసిక్ గా ఫైల్ చేసుకుంటాం. లైక్ బేసిక్ ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకొని ఎక్సెల్ షీట్ లో ఎంటర్ చేసుకుంటాం. అది ఫస్ట్ మెథడ్. దట్స్ ఇట్. అంతే కదా, ఎవరు చేసినా అదే చేస్తారు, ఎక్సెల్ షీట్ లో తీసుకుంటారు. లేదంటే నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తాం అంటున్నా, వి విల్ క్రియేట్ డేటాబేస్. ఎలా చేస్తాం, ఇక్కడ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన, డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన, దానిని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ అంటాం. మీరు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసినా, నెక్స్ట్ థింగ్ ఒక డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినా సరే కూడా, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ ద ఆబ్జెక్ట్. దాన్ని మనం ఏమంటే కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. అర్థమైందా? సేమ్ లైక్ దిస్ హియర్ ఆల్సో. మేక్ మైగ్రేషన్స్ అనేది దేనికంటే, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మోడల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అనేసి, లైక్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్, క్యార్ ఫీల్డ్, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అని ఉంటాయని చెప్పారు కదా, ఆ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం మేక్ మైగ్రేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఆ టేబుల్ అంతా క్రియేట్ చేసి డేటాబేస్ ని స్టోర్ చేయడం కోసము వి విల్ యూజ్ దిస్ మైగ్రేషన్స్ యాజ్. అర్థమైందా? ఓకేనా? ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది. సో ఈ కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ వాట్ అండ్ హియర్ వాట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్, ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ వెల్. ముందు చెప్పడం కన్నా చేసి చూపిస్తాను, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాట్ యాజ్ వెల్. సో ఆన్లైన్ పీపుల్, ప్రణతి అండ్ గోపి, సో ప్లీజ్ లిసన్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ గైస్. సో హియర్ మేక్ ఇట్ as examples on models as well. So what is exactly mean by this? Example one and next thing here. So create a model for employee. So with the following data. So with the following details and also create a admin. So and also create a super user with admin.py and store the data in a Django database as well. జాగ్రత్త వినండి ఎవ్రీవన్. సో ప్లీజ్ లిసన్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ గైస్. ఎందుకంటే మీరు Django లో ఏది క్రియేట్ చేయాలన్నా, here whatever we are dealing today's class, that is very important one. cd OneDrive cd Django _projects. So desktop hoga ya. So cd it's starting with the desktop as well. cd Django projects. ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను, when we /scripts /activate. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ I create as a Django admin start project. So here I mentioned there like employees. ఓకేనా? సో employees will click on this one, క్రియేట్ అవుతుంది అది. దెన్ cd employees. సో cd employees. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను, python manage.py. ఏం చేయాలి ఇక్కడ, start app application 1 as well. Simply need to type there like code space dot. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ, సెట్టింగ్స్. సో ఎంప్లాయీస్ లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ లో లైన్ నెంబర్ 40, లైన్ నెంబర్ 39 తర్వాత 40 దగ్గర whatever the application we have created, we need to type that application. అయిపోయింది అంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ పెద్దగా కష్టపడిపోవడానికి ఏముండదు అనమాట, జస్ట్ ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఏది ఎక్కడ చేయాలో తెలుసుకోవాలంతే. ఓకేనా? సో ఎంతవరకు మనం ఏం చేసేవాళ్ళని చెప్పండి ప్రీవియస్ గా.
వ్యూస్ లోకి వెళ్ళే వాళ్ళము, వ్యూస్ లో ఏదో ఒక లాజిక్ రాసేవాళ్ళం హెచ్డిటిపి రెస్పాన్స్ అనేసి, లేదంటే టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేసాము, స్టాటిక్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాము, వాటిని వ్యూస్ లో రాసాము, మళ్ళీ యూఆర్ఎల్స్ పెట్టి అవన్నీ చేసాం. బట్ హియర్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్స్, అవి ఏమి ఉండవు. ఓకేనా? సో వ్యూస్ లో రాయడాలు ఉండవు, తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ తీసి మన తర్వాత యూఆర్ఎల్స్ లింక్ చేయడాలు ఉండవు, ఏమి ఉండవు. డైరెక్ట్ గా మనం ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న డేటాని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం, Django database లో. సో అదే మనం చేయాల్సింది. There is no need to no need to write the views as well, and there is no need to create any templates as well. ఫర్దర్ గా చెప్పుకుంటాం తర్వాత, ఫార్మ్స్ అంటే అక్కడ చెప్తాను దాని గురించి. ప్రెసెంట్ గా అయితే మనకి దాంతో ఏం యూజ్ లేదు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంట, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. అప్లికేషన్ 1 ఉంది కదా, అప్లికేషన్ 1 లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మోడల్స్ ఉంటుంది చూసారా. అప్లికేషన్ 1కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది, మోడల్స్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ హియర్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్ లైక్ దిస్. క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇస్తారంటే, ఐ విల్ క్రియేట్ ద క్లాస్ నేమ్ యాజ్ ఎంప్లాయీస్. సో ఎంప్లాయీ మోడల్. ఓకేనా? ఇన్ దట్ ఐ విల్ పాస్ దే లైక్ మోడల్స్ డాట్ మోడల్ అని ఇస్తాను అనమాట. సో ఎంప్లాయీ మోడల్ అవసరం, ఎంప్లాయీ మోడల్ అని పెట్టేసి ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మోడల్స్ డాట్ మోడల్ అనే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ థింగ్ హియర్ వీ డు హావ్ వాట్ వన్ గాయ్స్, ఏముంటుంది మనకి ఇక్కడ ఈఐడి ఉంటుంది, ఈఐడి. సో ఈఐడి models dot integer field అని ఉంటుంది. Here we have as the models dot integer field as well. And next thing, so after that here we do have as ename. Ename is nothing but models dot char field. అలా ఎప్పుడు ఉంచకూడదు ఎంటీగా. char field ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మాక్సిమం అండర్స్కోర్ లెంత్ అని పెట్టాలి, ఎంతో ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలన్నమాట. Without declaring maximum underscore length, you shouldn't write there. అక్కడ రాయకూడదు. Next thing. So age. So what is his age? So models dot here also will make this as so let us check out this number field. Number field లేదు. Yeah. So integer field only. So integer. అవసరం లేదు. No need to create it. Next, after age, I need to mention there as the salary. Salary. So ఏం చేస్తాను ఇక్కడ salary దగ్గర models dot float field. I need to mention there as the float field as well. Okay na, salary అంటే ఏం చెప్తాం ఇక్కడ మనం, float field అని చెప్తున్నాం అన్నమాట. సో ఆఫ్టర్ ద salary ఇంకేముంటాయి మనకి ఎంప్లాయీకి. సో కంపెనీ ఏంటి, ఏ కంపెనీలో చేస్తున్నాడు, కంపెనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడల్స్ డాట్ అగైన్ ఇక్కడ ఏం అప్లై చేయాలి, ఇక్కడ క్యార్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మాక్సిమం అండర్ స్కోర్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. ఓకేనా? నెక్స్ట్ date of joining. So date of joining. So date of joining as well. Date of joining as well. So here I need to go with guys models dot date field. Models dot date field. Tarvata. So experience. So here I mentioned there is the experience as well. So experience. So since we have mentioned there as the models dot again I have to mention there as the so char field only. Again mentioned as the char field only. Maximum underscore length is nothing but the 50 as well. ఎక్కడైనా char field ఇచ్చామో చూడండి, char field ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా we have to declare the maximum underscore length. అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలని చెప్పాలన్నమాట. అంటే 50 ఇవ్వడం కాదు, 1 నుంచి 50 వరకు ఎంత ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? దట్స్ వాట్ వి ఆర్ సీయింగ్. ఇంకేముంటే ఎంలో చెప్పండి, ఈమెయిల్ ఉంటుంది కదా. ఎస్. సో ఈమెయిల్ యాస్ వెల్. సో ఈమెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు models dot email field. Models dot email. That's it. అవన్నీ చాలు. అర్థమైంది ఎంతవరకు కూడా? సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ as the models dot py. ఈ models dot py లోని మనకి ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే కావాలనుకుంటున్నామో డేటాబేస్ లోని అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ గో టు దిస్ admin dot py. ఏం చేయాలి తర్వాత, admin dot py లోకి వెళ్ళాలి. admin dot py లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమని రాయాలంటే from application 1 dot models, from application 1 dot models import. ఏంటి అక్కడ ఇచ్చిన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి మనకి, ఎంప్లాయీ మోడల్. అంతేనా? ఎంప్లాయీ మోడల్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, క్లాస్ ఎంప్లాయీ మోడల్ అడ్మిన్ అని పెడతాం. క్లాస్ ఎంప్లాయీ మోడల్ అడ్మిన్. ఇన్ దట్ ఐ నీడ్ టు పాస్ దేర్ లైక్ admin dot model admin. అర్థమైందా? అదే ఏం లేదు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట, ఫిక్స్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవి. admin dot model admin. And in that I need to pass there like list underscore display. అదొక ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్, అలాగే రాయాలి దాన్ని. ఇప్పుడు మన నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద డేటా ఇన్ ద టేబులర్ ఫార్మ్.
నేను ఏమన్నా టేబుల్ ఫామ్ లో రావాలన్నాం కదా, అది మనకి టేబుల్ ఫామ్ లో కనిపించాలంటే ఖచ్చితంగా రాయాల్సింది ఏంటంటే లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లే అలాగే రాయాలి. సపోజ్ మీరు x1 y1 అని పెట్టారు అనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతిసారి ఆ డీటెయిల్ మీద క్లిక్ చేయాలి. మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తే డేటా అనేది స్టోర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంట, మళ్ళీ మీరు సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత అదంతా కూడా హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దేర్ లైక్ దాని మీద క్లిక్ చేయాలన్నమాట. టేబులర్ ఫామ్ లో క్లిక్ మనకు డిస్ప్లే కాదు. సో ద మెయిన్ థింగ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దేర్ లైక్ లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లే. అంటే ఇది ఐదర్ యూ కెన్ గో విత్ ద లిస్ట్ ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ద టపుల్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా, మీరు అయితే లిస్ట్ పెట్టొచ్చు, లేదంటే హియర్ గో విత్ ద టపుల్ యాజ్ వెల్. సో ఏం చేయాలి సార్ ఇక్కడ అంటే, ప్రీవియస్ ఇక్కడ ఏవైతే క్రియేట్ చేసామో, ఇక్కడ ఏవైతే మోడల్స్ క్రియేట్ చేసామో ఐ నీడ్ టు కాపీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ నేమ్స్. సో హియర్ ఐ మేక్ ఇట్ లైక్ ఐ నీడ్ టు పాస్ దిస్ హియర్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేసామంట, ఈ నేమ్ తర్వాత ఏజ్ కదా, సో ఏజ్. సో హియర్ we have done with the next one like salary. So salary, company, yeah, so company as well. So date of joining, yeah, so date underscore of underscore joining. Spelling చూడండి మళ్ళీ అది small j, date of joining. Next thing, so experience ఏమిచ్చాము, ఈమెయిలా, ఈమెయిల్ అంతేనా, ఎస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అండ్ హియర్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ కౌంట్ చేయండి ఒకసారి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 సరిపోయింది. ఓకేనా, ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, హియర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద టపుల్ ఆల్సో. లిస్ట్ అంటే లిస్ట్ అనుకోకండి, యూ కెన్ ఆల్సో వర్క్ ఆన్ విత్ ద టపుల్ ఆల్సో. మనం లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లే ఇచ్చాం కాబట్టి లిస్ట్ పెడుతున్నాం అక్కడ. అండ్ హియర్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, మేక్ ఇట్ లైక్ admin dot site dot register మెథడ్. ఏం చేయాలి అక్కడ, admin dot site dot register. In that I need to pass the two arguments. One is employee model and another one is nothing but the employee model. ప్రీవియస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ న్యూ క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు సార్ ఇదంతా మనం వర్కౌట్ చేస్తున్నాం అంటే, ఇంత చెప్పాను కదా మేక్ మైగ్రేషన్ అనేది, దానికోసం అనమాట ఇంత చేయాల్సిన పని అంతా. ఫస్ట్ ఏం చేసాం చెప్పండి, సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాము, అప్లికేషన్ 1 ఇచ్చాము, తర్వాత ఏం చేస్తాము మోడల్స్ లోకి వెళ్ళాము, మోడల్స్ డాట్ py లోకి వెళ్ళాము, మనకి ఏవైతే క్లాస్ కావాలో క్లాస్ పెట్టుకుంటాము. హియర్ వి ఆర్ గివింగ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ లైక్ మోడల్స్ డాట్ మోడల్. మనకి ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, డిక్లేర్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ దిస్ మోడల్స్ టు ద admin dot py. ఓకేనా, ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, క్లాస్ ఎంప్లాయీ మోడల్ అడ్మిన్ పెట్టి దీంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయాలి, admin dot మోడల్ admin. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏవైతే ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసామో అదే ఫీల్డ్స్ ని ఇక్కడ లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లేలో ఇవ్వాలి. యూ కెన్ ఐదర్ గో విత్ ద పారాంథసిస్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. లాస్ట్ లో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ హియర్ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దేర్ లైక్ admin dot site dot register. ఈ లైన్ కానీ ఇవ్వకపోతే, ఓకేనా, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ దట్ లైన్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ బి క్రియేటెడ్ దేర్. మనం బేసిక్ గా గుర్తుందో లేదో కానీ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చెప్పుకున్నాము లైక్ స్టాటిక్ మెథడ్, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్, క్లాస్ మెథడ్ అనేసి. ఏం చేసేవాళ్ళం, క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం. సేమ్ ఇది కూడా అంతే, అలా అయినందా. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ హియర్ ఇన్ Django వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్, ఈ మేనర్ లో క్రియేట్ చేయాలి. అంతే కదా, ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం, కింద ఫంక్షన్ కాల్ చేసేవాళ్ళం. అదే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళము, I1 ఆబ్జెక్ట్ 1 ఈక్వల్ అని పెట్టుకొని క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ చేసేవాళ్ళం. హియర్ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ 2 క్లాసెస్, మోడల్ లో క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము, అడ్మిన్ లో క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము. ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ లైన్ ఇస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో లెట్ us make it as a, so to create the object, so to create the object in a web page, so in database. ఓకేనా, నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ యాడ్ చేస్తాను, హియర్ parenthesis can also be used instead of square brackets. అంతే అనమాట, ఇంకేంలో చేయడానికి. మిగతా అంతా కూడా మనం చేయాల్సిందంతా కన్సోల్ లో ఉంటుంది, జాగ్రత్త చూడండి. సో హియర్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఎర్రర్, మీరు చేసిన దాంట్లో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉందంటే ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఏం చేయాలంటే మైగ్రేషన్ చేయాలంటే ఏం రాయాలని చెప్పాను, పైథాన్
manage.py make migrations అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ తెలిసిపోద్ది అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వన్, సో లెట్ us check out with this. ఏమైంది ఇక్కడ, క్రియేట్ మోడల్ ఎంప్లాయీ మోడల్ అంటే మనకి ఏమి ఎర్రర్స్ లేవు కాబట్టి క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్, హియర్ వి డు హావ్ యాజ్ python manage.py migrate. python manage.py migrate అంటే ఏమని చెప్పాను, ఇక్కడ మోడల్స్ అన్ని క్రియేట్ అయిపోయాయి, బట్ క్రియేట్ అయిన మోడల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, మోడల్స్ అన్ని క్రియేట్ అయ్యాయి, బట్ వేర్ వి హావ్ టు స్టోర్ దెమ్, డేటాబేస్ లో టేబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. So for that purpose we have to mention there like python manage.py migrate. So if I am clicking on this enter, జాగ్రత్త చూడండి, చూసారు అన్ని క్రియేట్ అయ్యాయి. అంటే మనం ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే క్రియేట్ చేసామో క్రియేట్ చేసిన ప్రతి ఫీల్డ్ కూడా డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయింది అనమాట. సో అర్థమైంది ఎంతవరకునా ప్రణతి అండ్ గోపి, ఆమె క్లియర్ విత్ ఇట్? ఎస్. నెక్స్ట్ థింగ్ గైస్, here we need to mention the like python manage.py create super user, create super user. Okay, now python manage.py create super user. Let me click on this one. ఏం అడుగుతుందంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది అనమాట. సో హియర్ ఐ మెన్షన్ ద యూజర్ నేమ్ లైక్ సో ఎంప్లాయీ 123 ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకోవడం ఇష్టం, అది మ్యాండేటరీ కాదు, ఎంప్లాయీ 123 అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తుంది, ఏదో ఒక అడ్రస్ ఇచ్చేయండి, abc@gmail.com, abc@gmail.com. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద పాస్వర్డ్. సో ఏమిస్తాను పాస్వర్డ్ అంటే emp@1234 అని ఇస్తాను. అక్కడ పడదు అనమాట అది. ఓకేనా, అగైన్ ఇట్స్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్, అగైన్ ఐ మేక్ ఇట్ లైక్ emp@1234 క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకేనా, సో ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, సూపర్ యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇవ్వాలి అనమాట. వాట్ ఈస్ అవర్ పాస్వర్డ్ గైస్, emp@1234 అంటే టోటల్ 8 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి మినిమం అనేది. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి ఇలాగా అవన్నీ లేవు, లైక్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండాలి, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలని లేదు. సో యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ 8 క్యారెక్టర్స్, బట్ 1 2 3 4 అలా ఇవ్వకండి, తీసుకోదనమాట. ఓకేనా, నౌ హియర్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సర్వర్, ఐ నీడ్ టు రన్ ద సర్వర్ గైస్. సో హౌ కెన్ ఐ రన్ ద సర్వర్, python manage.py run a server, python manage.py run a server as well. So it is running, so run అయింది. I need to open, I need to copy this one, copy చేసిన తర్వాత let me go to this page and here I will paste it there. So /v admin అని టైప్ చేయాలి అక్కడ. ఓకేనా, ఇంతవరకు మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చేసాం కాబట్టి T1 అని స్టాటిక్ 1 అని రెజ్యూమ్ 1 అని పెట్టాము. హియర్ వి ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అడ్మిన్, అందుకే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ అడ్మిన్ అని పెట్టాలి. సో అడ్మిన్ యాస్ వెల్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇది పేజ్ డిజాంగ్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేజ్. సో ఏమి ఇచ్చాం మనం అక్కడ, యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం అక్కడ, యూజర్ నేమ్ అడుగుతున్నా. సో హియర్ వి హావ్ గివెన్ as employee 123. So here we have given as employee 123. So employee 123. And what is the password guys, ఏమి ఇచ్చాం పాస్వర్డ్ అక్కడ. సో emp@1234, emp@1234. let me click on the login as well. వచ్చిందా. సో ఇది డిజాంగో యొక్క డేటాబేస్ లో ఉన్న ఇంటర్ఫేస్, అర్థమైందా అంతా కూడా. ఇక మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్, అనేవి యాడ్ చేయాలి అక్కడ అనమాట. సో హౌ కెన్ యాడ్ ద ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, యూ హావ్ అబ్జర్వ్ హియర్ వి హావ్ ద అప్లికేషన్ 1. ఏంటి అప్లికేషన్ 1 అంటే, మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ అనమాట. సపోజ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దాని నేమ్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అని వస్తుంది. సో మనం ఏదైతే నేమ్ ఇస్తామో అదే నేమ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ హియర్ వి హావ్ ద ఎంప్లాయీ మోడల్స్, ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ ఎంప్లాయీ మోడల్స్. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, ఏమీ లేదు, నథింగ్. మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ గో టు ద బ్యాక్స్. ఏం చేస్తానంటే బ్యాక్కి వెళ్తా. బ్యాక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏముందంటే యాడ్ అని ఉన్నది. సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చాయి అనమాట. చూసారా ఎలాగొచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా, బికాజ్ మనం మోడల్స్ ఇచ్చాము కాబట్టి. Here I mentioned there like EID like 1111 and let us go with this e name like Ajay as well. So Ajay as well and age. So his age is 29 and his salary is 98,000. His salary is 98,000.
and he's working for Google. So date of joining, let us make it as August 8 as well. Experience. So experience like 5 years. So experience like 5 years. So email ID. So Ajay1234, Ajay at 1234 at the rate gmail.com. ఓకేనా? ఇంకొక రికార్డ్ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ టు యాడ్ ద అనదర్ రికార్డ్ యాజ్ వెల్ అండ్ క్లిక్ ఇట్ యాజ్ సేవ్ అండ్ యాడ్ అనదర్. ఇందాక ఎంత ఇచ్చామో వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాము ఇందాక 1111 కదా. So here it makes it as a 112, so 1112 as well. Let me make it as Balu, and his age is 25 only. His age is 25 only, and he is earning 45,000 only. He's earning 45,000 only. And what is the company he was working for? So he is working for Cognizant. He is working for Cognizant. And date of joining. So he joined on a Gandhi Jayanti as well. And what is his experience? So his experience is only for 3 years. And next thing, so Balu4567 at the rate gmail.com. And it will go to the next one. Save and add another. So 1113. So employee name is nothing but I mentioned there at the Charan as well. And age. So age is 27. And his salary is 67,000. His salary is 67,000. And he is working for Wipro and he is working for Wipro. So date of joining. So he is working from July 11th. He is working from July 11th as well. And what is his experience? His experience is 4 years. His experience is 4 years as well. And here, name Charan kada. So Charan 6789 at the rate gmail.com. 6789 at the rate gmail.com. Save and add another. So 1114. Employee name is nothing but Divya as well. And employee is nothing but 29. And her salary is 63,000 and his salary is 63,000 as well. And the companies he was working for TCS. Date of joining, so October 1st. So 3 years. And email ID. So what is this email ID? Divya kada. So Divya8989 at the rate gmail.com as well. Says any doubts? Super user ante root user gopi. Root user ante ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యాం కదా. లైక్ ఆ లాగిన్ అవ్వాలంటే సూపర్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ. ఓకేనా? అన్నిటికీ ఒకదానికి లింక్ ఉంటుంది. ఇందాక మనము admin.py లో admin.site.register పెట్టాం కదా. ఆ లైన్ పెట్టకపోతే ఇది క్రియేట్ కాదు. మీరు ఎన్ని చేసినా సరే ఈవెన్ యూ వర్కింగ్ 100 times ఇలా ఇది ఎన్నిసార్లు చేసినా వర్కౌట్ కాదనమాట. సూపర్ యూజర్ అంటే ఏంటి? మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేయడం కోసం ఇస్తున్నాం సూపర్ యూజర్ అనేవాడిని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్, let us go with us here a girl named as Ishwari and her age is 26 as well. And salary, let us make this salary like so 55,000. So 55,000 as well. And the company is nothing but a Qualcomm. And date of joining, she's not joined yet, so she will join tomorrow. So experience, so she will have an experience as a 4 years. And here we have as a so Ishwari 7788 at the rate gmail.com. So let me click on the save. చూసారా అంత టేబులర్ ఫామ్ లో వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది టేబులర్ ఫామ్ లో? బికాజ్ అక్కడ లిస్ట్ అండర్స్కోర్ డిస్ప్లే ఇచ్చాం కాబట్టి టేబులర్ ఫామ్ లో వచ్చింది. మీరు అది ఇవ్వకుండా వేరే ఏదైనా ఇచ్చారు అనుకోండి x1 y1 అనేసి, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ డేటా అనేది అంతా కూడా ఒక లైక్ అదంతా కూడా ఒక డ్రాప్ డౌన్ లాగా వస్తుంది అనమాట. మీరేం చేయాలప్పుడు దాని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు డేటా అంతా డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ అదంతా టైం వేస్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త ఎంప్లాయ్ యాడ్ చేయాలి సార్ నేను అనుకుంటే ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ యాడ్ ఎంప్లాయ్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను, యాడ్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఎంప్లాయ్ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ విత్ ఎనీథింగ్. ఎంప్లాయ్కే కాదు, ప్రొడక్ట్ అవ్వచ్చు, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే ప్రతి దాన్ని కూడా మనం ఇలా వర్కౌట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అంటే మనం అక్కడ ఏ టేబుల్స్ అయితే ఇచ్చామో ఆ టేబుల్స్ అనేవి ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. నాకు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ యాక్షన్ ఉంది కదా, యాక్షన్ దగ్గర సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే హియర్ వీ హావ్ టు select this one and here we have to go with this one, delete selected employees models. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బై డిఫాల్ట్ గా ఐడి అనే ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది అనమాట. ఐడి అనే ఫీచర్ ఉంటుంది అంటే అదే బై డిఫాల్ట్ ఒక ఐడి ఇచ్చేస్తుంది 1 2 3 4 5 అనేసి. బట్ అది యూజ్ చేయడం కన్నా హియర్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఐడి. దానివల్ల మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే
ఇప్పుడు ఈ 4th రికార్డ్ ఈ 15th రికార్డ్ డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, నేను నెక్స్ట్ రికార్డ్ కూడా నాకు 5 కావాలి. అర్థమైందా? ఈ 5th రికార్డ్ డిలీట్ చేశాను నేను, నాకు నెక్స్ట్ రికార్డ్ కూడా నాకు 5 కావాలి. బట్ అది ఎలా వస్తుంది అంటే 5 అవ్వదు, 6 ఇస్తుంది. ఆల్రెడీ 5 అని రికార్డ్ అయ్యి ఉంది, బట్ నేను డిలీట్ చేస్తా. డిలీట్ చేస్తున్నా సరే ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఫ్రమ్ 6 ఓన్లీ. డోంట్ గో విత్ దిస్ 5 అగైన్, మళ్ళీ 5 అనేది అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇది మోడల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయడం. మొత్తం విత్ దిస్ కండిషన్ వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ డన్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిజాంగో. మోడల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, వ్యూస్ ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి, టెంప్లెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మొత్తం అన్ని కూడా వర్కౌట్ చేస్తాము. అండ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్డ్ యు వాట్ ఈస్ దిస్ డేటాబేస్, ఏ డేటాబేస్ ఇది? SQL Lite 3. SQL Lite 3 చూపిస్తాను, ఇక్కడే ఉంటాను సైడ్. చూసారు ఇక్కడ ఈ సైడ్ ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం అవన్నీ యూజ్ చేస్తామో లైక్ manage.py, లైక్ మేక్ మైగ్రేషన్స్ అన్ని ఎప్పుడైతే చేసామో ఆన్ దట్ సెనారియో ఇట్ విల్ క్రియేట్స్, అదే క్రియేట్ చేస్తుంది డేటాబేస్ అనేది. సో అర్థమైంది కదా వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది. ఎస్. సో చెప్తున్నాను, చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది, ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే అంత బెస్ట్ అనమాట. సో లెట్ మీ గో దిస్ వన్, లెట్ మీ గో టు ద టాప్ యాజ్ వెల్. సేమ్ చేయండి, ఫస్ట్ settings.py లోకి వెళ్ళాలి. settings.py లోకి వెళ్ళి సో అప్లికేషన్ ఎక్కడది, లైన్ నెంబర్ 40 దగ్గర అప్లికేషన్ 1, తర్వాత models.py. సో సెట్టింగ్స్ అనేవి ఎందులో ఉంటాయి, మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, models.py అనేది అప్లికేషన్ ఉంటుంది, తెలుసు కదా, మనకి చెప్పట్లేదు దాని గురించి విడిగా. సో హియర్ ఐ మేక్ ఇట్ యాస్ ద models.py. లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్ కంప్లీట్లీ. నెక్స్ట్ థింగ్ admin.py. So admin.py. So here if you have seen here admin.py లోకి వెళ్తే సో ఇది కాపీ చేయాలి. Someone is asking if you want to update the name in the table. శ్రవంతి వచ్చారా? ఏం లేదు, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చూడండి, లెట్ మీ షో యూ ఆన్ ద టాప్. సో అప్లికేషన్ 1 ఉంది కదా, శ్రవంతి చూసారు ఇక్కడ చేంజ్ ఉంది. ఎస్ సార్ చూసాను. ఇక్కడ చేంజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేమ్స్ కావాలన్నా, సాలరీస్ చేంజ్ చేయాలన్నా, ఇఫ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద చేంజ్ యాస్ వెల్, అది అడుగుతుంది ఏం చేంజ్ చేయాలని. సో మీరు దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డైరెక్ట్. ఓకేనా? సో తర్వాత ఏం చేస్తాము, ఎక్కడ ఉన్నాము, వ్యూస్ ఎందుకు వచ్చి ఇక్కడికి, పైథాన్ manage.py మేక్ మైగ్రేషన్స్ చేయగానే ఏమవుతుందో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది వస్తుంది అనమాట. ఎస్. నెక్స్ట్ థింగ్ పైథాన్ manage.py migrate, పైథాన్ manage.py migrate. సో హియర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ఆల్ ద కంటెంట్స్ ఇన్ ద గివెన్ థింగ్. మీరు ఒక్క ఎర్రర్ చేసినా మొత్తం అంతా ఇక్కడ చూపించేస్తుంది ఈ మైగ్రేట్ దగ్గర, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా. అండ్ లెట్ మీ కాపీ దిస్. తర్వాత ఏం చేయాలంట, పైథాన్ manage.py క్రియేట్ సూపర్ యూజర్, డైరెక్ట్ గా రాయాలి, అది స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు. అండ్ దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ వన్, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ కదా. యా. సో later on Python manage.py runs server, Python manage.py runs server. Same like direct here we have to mention there like http://127.0.0.1:8000 by admin. Okay na? So Django administration page APS. Next thing, so login with the username and password. Login with username and password. So which are created with the super user. Next thing, so enter the data in a
Django interface. ఎక్కడ ఇచ్చాము అది Django interface? So by clicking on add option in application. As well. That's it అంతే. అర్థమైందా? So this is how we can create the models as well. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే here let me go to this one like yeah. First thing ఇది step 1 అని పెడదాం. So which is nothing but here we have it as the step 1. ఇదంతా స్టెప్ 1. తర్వాత ఏం చేసామంట ఈ సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా here spread make it as the step 2. సో ఇదంతా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ అన్నది స్టెప్ 2 as well. సో మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో సెట్టింగ్స్ అనేవి ఎందులో ఉంటాయి తెలిసిందే కదా. సో ఎందులో ఉంటుంది అంట ఎంప్లాయీస్. సో ఎంప్లాయీస్ అనేది మెయిన్ ప్రాజెక్ట్. ఎంప్లాయీస్ అనే మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ లో మనకి సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వేర్ డస్ దిస్ మోడల్స్ అండ్ అప్లికేషన్ ఉంటాయి. మోడల్స్ అండ్ అడ్మిన్ అనేది. సో అప్లికేషన్ 1 మోడల్స్ as well. So let us check out with this. And next thing is application 1 ఉంటుంది admin కూడా అని. And in that we have to declare like this. So here we have to mention there like a step 3. So step 3 as well. Step 4. Step 5. So here we have it as a step 6. Python server అంతా సరిపోయింది కదా. లాస్ట్ వన్ ఇది కదా సర్వర్. ఏది సర్వర్ రన్ చేసామా? స్టెప్ 6 7 7. దట్స్ ఇట్. వన్ స్పేస్ ఇద్దాం ఇక్కడ 5 and here we have as the 3 as well. Maybe you have the 4 as well. 3 4 so 2 and here we have the 1. So అర్థమైందా వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ విత్ ఇట్ గైస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మొత్తం మనం చెప్పుకున్న అన్ని స్ట్రక్చర్స్ లో కూడా అమాంగ్ ఇన్ ద Django ఇట్ విల్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. తర్వాత మనం ఫార్మ్స్ చెప్పుకుంటాము, సీరియలైజేషన్ చెప్పుకుంటాము, క్రూడ్ ఆపరేషన్స్, క్రిస్పీ ఫార్మ్స్ చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ వర్కౌట్ చేయాలంటే ఇది మీకు కంప్లీట్ గా రావాలి. ఈజీగానే ఉంటుంది అంటే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ నేను వర్కౌట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే రేపటి నుంచి మనం జావా స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. 6 to 7 Django అవుతుంది, 7 to 8 జావా స్క్రిప్ట్ అవుతుంది. సో అర్థమైంది అనుకున్నా Django ఈ 1 week హోల్డ్ లో పెట్టడానికి కారణం అదే. అంటే మీకు హ్యాబిచ్యుయేట్ చేయాలి దానికోసం అనేసి. ఓకేనా? సో all the people are you okay with it guys? From tomorrow onwards we will go with the JavaScript as well from 7 to 8. సో అందరికీ ఓకే కదా Django తోటి? డౌట్స్ ఏమన్నాయా? So okay guys, everyone, online people. When from tomorrow onwards, we will have Django and JavaScript session back to back. Yes. 7th 6:30 to 8. 6:30 అంటే అవ్వదు కదా, మామూలు ఇదే టైం ఇచ్చారు కదా. సరే చూద్దాం, ట్రై చేద్దామండి. 6 to 7 7 to 8 పెడతారు, 6:30 అనేది పెట్టరు వాళ్ళు. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడేస్ క్లాస్? సో అర్థమైందా వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది? సో ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా ఫాలో అవ్వండి, అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఎలా చేయాలి అనేసి. ఓకేనా? సో లెట్ మీ గివ్ సమ్ అసైన్మెంట్ గైస్. సో అసైన్మెంట్. So create the models for products with the following details.
చూడండి ఇక్కడ సో ఎన్ని చెప్పుకున్న మోడల్స్ మనం యాక్చువల్ గా ఇంటిజర్ ఫీల్డ్ ఆయన చెప్పుకున్నాం, అంటే డేట్ ఫీల్డ్, ఈమెయిల్ ఫీల్డ్, అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయలేదు కానీ మనం ఇంకా చాలా ఉంటాయి, లైక్ నియర్లీ 13-14 ఉంటాయి. డేట్, డేట్ టైమ్, టైమ్, అవి మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్కాలర్షిప్ ఆర్ నాట్, ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్కాలర్షిప్ ఆర్ నాట్ అంటే ఏమంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ యూజ్ చేయొచ్చు అక్కడ? ఎస్, బూలియన్, అంతే కదా, ట్రూ ఫాల్స్ అనుకుంటున్నాం కదా. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని పెట్టుకుంటారు. సో ఇఫ్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ యూ విల్ గో విత్ ద ట్రూ, ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ యూ విల్ గో విత్ ద ఫాల్స్. లేదు సార్ నాకు బూలియన్ యూజ్ చేయడం రాదనుకుంటే అక్కడ వేర్కార్ పెట్టుకోండి, ఎస్ నో పెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా, మనం చెప్పలేదు అక్కడ, ఎందుకంటే నాకు స్కోప్ లేదు దాని గురించి చెప్పడానికి. బూలియన్ ఫీల్డ్ చెప్పడానికి అక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి యూ పీపుల్ ట్రై దిస్ వన్, ఈ లాస్ట్ వన్ ఉంది కదా, సో దీని ఒకదాన్నే మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో యూ ట్రై విత్ దిస్ వన్, బూలియన్ ఫీల్డ్ తో అప్లై చేయండి. మిగతావన్నీ ఫర్దర్ గా చెప్పుకుంటాం వాట్ ఈస్ వాట్ అని. ఓకేనా, ఓకేనా. సో ప్లీజ్ చెక్అవుట్ విత్ అసైన్మెంట్ గాయస్. సో చేశారా బుక్ మై షో? ఎప్పుడు చేస్తారు మరి ఇంకా? ఓకేనా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, మోడల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్దర్ గా మనం ఏది వర్కౌట్ చేయాలన్నా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది. ఇక్కడ ఎందుకంటే మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఇస్తాను. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. సో ఇలాగా మనం వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. మన క్రూడ్ ఆపరేషన్స్, క్రిస్పీ ఫార్మ్స్ అని తర్వాత ఉంటాయి, అవన్నీ అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ చేయాలి. వితౌట్ దట్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకేనా. So any doubts guys, online people regarding today's class? Gopi, Pranati, Shravanti? No. ఓకేనా, చెయ్యండి, వాళ్ళు చెప్పిన ఎంప్లాయీస్ చేయండి, నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ కూడా చేయండి. then you can easily understand about these models as well. ఓకేనా, మేబీ ఇంకొక 1 month అవుతుంది, నవంబర్ మిడ్కి, నవంబర్ 20 కల 20 లోపు. మీరు ఎప్పుడు చూడాలి యాక్చువల్ గా? ఫస్ట్ డే జూలై 27. అవునా, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, సెప్టెంబర్లో వచ్చారా? సెప్టెంబర్ అక్కడ వచ్చారు, జూన్ జూలైలో వచ్చారు, జూన్లోనో జూలైలో వచ్చారు కదా, అంటే జూలై లాస్ట్ లో వచ్చారా? అంటే మీ ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి జూన్ 20th స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళకి, అంటే మీరు జూలైలో వచ్చి ఉంటారు, అయితే జూలై ఎండింగ్. మీరు 5 క్లాసెస్ తర్వాత వచ్చారు, స్లైస్ ఆపరేటర్ చెప్పినప్పుడు వచ్చారు. 30th అంటే ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, 3 months కూడా కాలేదే. ఇంకా మనకి ఏమున్నాయంటే, రేపు ఇది జావా స్క్రిప్ట్ అవ్వాలి, డిజైన్ కంప్లీట్ కావాలి, తర్వాత ఫ్లాస్క్ ఉంటుంది, రెస్ట్ఫుల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి డిజాంగోలో. ఫ్లాస్క్, రెస్ట్ఫుల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, అక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ జావా స్క్రిప్ట్ తర్వాత బూట్ స్టాప్ ఉంటుంది, యాంగర్ ఉంటుంది, లాస్ట్ MySQL, అంతే, అన్ని అయితే అయిపోయింది. MySQL తోటి ఎండ్ చేసుకోవచ్చు, కంప్లీట్ అయితే. ఏది చూస్తున్నాను, నవంబర్ ఎండింగ్ కల్లా క్లోజ్ చేద్దామని, మిడ్ కల్లా క్లోజ్ చేద్దామని చెప్పాను. 15-20 మధ్యలో అవుతుందని, చూద్దాం ఏమవుతుందో. అది ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు, మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, ముందైతే కంప్లీట్ కాదు. సో ఇస్ దేర్ ఇన్ డౌట్స్ ఏం లేవు కదా అయితే? సో కెన్ ఎండ్ ద సెషన్ గాయ్స్, ఆల్ పీపుల్? Yes. Okay, thank you guys. Thank you everyone. We'll catch up in the tomorrow session, guys. Have a nice day. Good night.